کبھی ہم نے سوچا ہے وہ خاتون جو نبی آخر ازما کے دل کا چین تھیں، جو جنت کی عورتوں کی سردار کہلائیں، جن کی طہارت اور عظمت کا ذکر قرآن کی آیتوں میں آیا، آج ان کی زندگی کی ایک جھلک دیکھیں گے۔ لیکن یہ کوئی بادشاہت کی کہانی نہیں، یہ نہ سونے کے محل کی بات ہے، نہ خادماؤں کے جھرمٹ کی۔ یہ کہانی ہے غربت کی مگر عظمت سے بھرپور، یہ کہانی ہے تھکن کی مگر شکر سے سجی ہوئی۔ یہ وہ واقعہ ہے جو دنیا کو بتاتا ہے کہ عزت، طاقت اور وقار دولت سے نہیں، کردار سے آتا ہے۔ موسیقی تھوڑا بلند ہوتی ہے، منظر میں خانہ کعبہ، چکی اور فاطمہ کی فرضی نقوش دکھائے جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا، نبی کی سب سے چہیتی بیٹی، وہ جو باپ کی تھکن دیکھ کر خاموشی سے آنسو بہاتی تھیں، جنہوں نے شبن ابی طالب کی بھوک سہی، جن کی شادی نہ سونے کے زیور سے ہوئی نہ ریشم کے جوڑے میں، لیکن ان کا نکاح زمین پر ہوا اور آسمان والے خوشیاں مناتے رہے۔ روشنی سے بھرے مناظر، چکی پیستے ہاتھ، حضرت علی کے ساتھ گھر کی جھلک۔ ان کے نازک ہاتھوں پر مشقت کے چھالے تھے، ان کے چہرے پر تھکن کے سائے تھے، مگر دل میں اللہ کا ذکر اور زبان پر شکر تھا۔ جب شوہر نے کہا، فاطمہ ایک خادمہ رسول سے مانگ لو، وہ گئی تھیں کچھ مانگنے، مگر لوٹے اللہ کا ذکر لے کر۔ خاموشی، پھر تسبیح کی آواز، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ وہ دولت جو کسی محل میں نہ تھی، وہ خزانہ جو کسی بازار میں نہ بکتا، یہ سب کچھ ان کے صبر اور روحانیت نے انہیں عطا کیا تھا۔ تو آئیے آج ہم وقت کی گرد ہٹاتے ہیں اور چلتے ہیں اس مقدس در پر جہاں چکی پیسنے والی بیٹی جنت کی ملکہ بن کر کھڑی ہے۔ یہ کہانی ہے عظمت کی، صبر کی، قربانی کی۔ یہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی کہانی، جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں اور جس کے بغیر جنت کی راہ بھی روشن نہیں۔ حضرت فاطمہ کی غربت، صبر اور اللہ سے تعلق ایک ایمان افروز حقیقت۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وہ پاکیزہ ہستی ہیں جنہیں دنیا صرف ایک بیٹی کے رتبے سے نہیں جانتی بلکہ جنت کی عورتوں کی سردار، رسول کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اہل بیت کی مرکزن عظمت کی حیثیت سے پہچانتی ہے۔ آپ کا وجود سراپا نور تھا، جس کے دل میں اللہ کی محبت اور رسول کی اطاعت کے سوا کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں صبر، حیا، قناعت اور سادگی کی مثال قائم کی اور خواتین امت کے لیے کامل نمونہ بن گئیں۔ آپ کا بچپن مکہ کے کٹھن حالات میں گزرا، وہ وقت جب اسلام کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی، اور آپ نے اپنی معصوم آنکھوں سے باپ کی تکلیفیں اور ماں کی قربانیاں دیکھیں۔ فاطمہ بچپن سے ہی دکھ سہنے اور صبر کرنے کی عادی ہو چکی تھی۔ ماں حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد فاطمہ نے باپ کے آنسو پونچھے، اس کے حوصلے بنے اور وقت کی وہ عظیم بیٹی کہلائیں جو نبی کی پشت پر دشمنوں کی پھینکی گئی نجاست کو خاموشی سے صاف کر کے آسمانوں کو شرما دیا کرتی تھی۔ جب فاطمہ کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوئی تو وہ شادی دنیا کے اصولوں سے یکسر مختلف تھی۔ نہ جہیز کی نمائش تھی، نہ شادی کی رنائیاں اور نہ سونے کے زیورات، بس سادگی، محبت اور خدا کی رضا تھی۔ ان کا نکاح رسول اللہ نے خود پڑھایا اور گواہ وہی تھے جن کے دلوں میں قرآن بسا ہوا تھا۔ یہ گھر دنیاوی آسائش سے خالی تھا، لیکن رحمتوں، دعاؤں اور اللہ کے ذکر سے لبریز تھا۔ حضرت فاطمہ کا نیا گھر نہایت چھوٹا، سادہ اور وسائل سے خالی تھا۔ نہ بستر تھا، نہ قالین، نہ ہی کوئی خادمہ، مگر اس گھر میں محبت تھی، وفا تھی اور دین کی خدمت کا جذبہ تھا۔ حضرت علی مزدوری کر کے لاتے اور حضرت فاطمہ سارا دن گھریلو کام کاج، بچوں کی پرورش اور عبادت میں مصروف رہتی۔ ان کے نازک ہاتھوں پر چکی پیستے پیستے چھالے پڑ گئے، لیکن زبان سے کبھی اف نہ نکلی۔ بی بی فاطمہ خود چکی پیستی تھیں، پانی بھرنے کنویں پر جاتی، آٹا گوندے، کپڑے دھوتی اور اس سب کے ساتھ بچوں کی پرورش بھی کرتی۔ ان کے نازک وجود پر سختی کے نشان تھے،
मगर चेहरे पर शकों की परछाई तक ना आती। वो जो जन्नत की सरदार थीं, दुनिया में खिदमत और मशक्कत को इबादत समझकर अंजाम देती थीं। एक रोज हजरत अली ने फातिमा को सख्त थकावट के आलम में चुकी पीसते देखा। हाथों पर छाले, चेहरे पर थकन और कपड़ों पर आटे की गर्द थी। उनके दिल में दर्द उठा और उन्होंने मोहब्बत से कहा, फातिमा, क्यों ना रसूल अल्लाह से एक खादमा मांग ली जाए ताकि तुम्हें कुछ आराम मुयस्सर आ जाए। हजरत फातिमा दिल में हिचकिचाहट लिए नबी करीम के पास गईं। उन्हें इल्म था कि उनके वालिद खुद भी सादगी से जिंदगी गुजार रहे हैं और शहर में कई ऐसे मुसलमान मौजूद हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना मुयस्सर नहीं। फिर भी शौहर की रजा के लिए वो अदब से नबी की मजलिस में गईं। लेकिन जब फातिमा वहां पहुंची तो हुजूर सहाबा किराम के दरमियान मौजूद थे। उनकी हक ने उन्हें जबान खोलने से रोक दिया। वो कुछ कहे बगैर खामोशी से वापस लौट आए। ऐसी थी फातिमा की शर्म व हया और बाप की हालत पर नजर रखने वाली निगाह। नबी अकरम को जब इस बात का इल्म हुआ तो उनके दिल में बेटी के लिए मोहब्बत का दरिया मौजन हो गया। वो खुद बगैर ताखीर के हजरत अली व फातिमा के घर तशरीफ ले गए। ये वो बाप था जिसे बेटी के दुख चीन न लेने देते थे, लेकिन दुनियावी आराम देने के बजाय रूहानी खजाना देना चाहते थे। जब आप घर पहुंचे तो हजरत अली और फातिमा बिस्तर पर लेटे हुए थे। नबी ने इजाजत तलब की और फिर इन दोनों के दरमियान जमीन पर बैठ गए। इस मंजर में शफकत, सादगी और मोहब्बत का हुसैन इम्तिजाज था जिसे देखकर फरिश्ते भी रश्क करते होंगे। रसूल अल्लाह ने अपनी बेटी से पूछा, फातिमा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? हजरत फातिमा ने निगाहें झुकाकर अर्ज किया, रसूल अल्लाह, हाथों पर छाले पड़ गए हैं, काम की शिद्दत है, अगर मुमकिन हो तो एक खादमा अता फरमा दे। नबी करीम के चेहरे पर नरमी और प्यार झलका, मगर उनके अल्फाज दुनिया व आखिरत का सबक थे। फरमाया, क्या मैं तुम्हें खादमा से बेहतर चीज न बताऊं? फातिमा ने फौरन इस बात में सर हिलाया। दिल बेटी का था मगर इताअत मुकम्मल थी। अपने फरमाया, जब सोने लगो तो 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ा करो। ये तुम्हारे लिए खादमा से बेहतर है। हजरत फातिमा ने इस तोहफे को दिल से कबूल किया और दुनियावी आराम की तलब हमेशा के लिए छोड़ दी। हजरत अली फरमाते हैं, फातिमा ने कभी इस तस्बीह को तर्क नहीं किया हत्ता कि उनकी वफात का वक्त करीब आ गया। ये मामूल उनकी रूहानी कुव्वत का सरचश्मा था जिसने उन्हें थकन में भी तस्कीन दी और फक्र में भी शुक्रगुजार रखा। इस वाक़ये से हमें सीखने को मिलता है कि फातिमा ने कभी दुनियावी शिकायत ज़बान पर ना लाई। उनका ताल्लुक रब से इतना मजबूत था कि थकन, गुर्बत और मशक्कत भी उनकी मुस्कुराहट न छीन सके। आपकी जिंदगी हर औरत के लिए सबक है कि माँ, बीवी, बेटी के फराइज अंजाम देना इबादत है, और अगर दिल में अल्लाह का जिक्र हो तो दुनिया की थकन भी रूहानी सुकून में बदल जाती। फातिमा का घर छोटा था, सामान कम था, मगर दिल बड़ा था, नियत पाक थी और हर दिन अल्लाह की रजा के लिए वक्फ था। ये वही फातिमा थीं जिन्हें नबी करीम जन्नती औरतों की सरदार कहकर पुकारा करते थे। आज के दौर में जब जिंदगी आरामदेह बन चुकी है, ख्वातीन के लिए यह वाकया एक आईना है कि असल अजमत सादगी, सब्र और कनात में है, न कि दिखावे, जेवर और आसाइश में। हजरत फातिमा अल ज़हरा का किरदार हमें यह दर्स देता है कि औरत अगर चाहे तो वो घर की चारदीवारी में रहकर भी दुनिया और आखिरत में कामयाबी पा सकती है, बस नियत खालिस होनी चाहिए। बीबी फातिमा की जिंदगी का यह वाकया हमें याद दिलाता है कि असल सुकून दुनिया की आसाइशों में नहीं बल्कि अल्लाह के जिक्र, वालिदैन की दुआओं और प्यार व सब्र की रोशनी में। यही राज फातिमा है, यही रोशनी है जिससे आज भी उम्मत मुस्लिमा अपने दिलों को मुनव्वर कर सकती है। ये थी हजरत फातिमा अल ज़हरा की सच्ची और सादा कहानी। ना तख्त था, ना ताज, लेकिन दिलों की मलिका थी। ना सोना था, ना रेशम, मगर जन्नत की शहजादी थी। ना खादमा, ना सहूलत, मगर कनात, सब्र और अल्लाह का जिक्र हर लम्हा उनके साथ था। मध्यम तस्बीह की आवाज, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह,
اللہ अकबर। फातिमा ने हमें सिखाया कि जिंदगी की असल खूबसूरती गुर्बत में नहीं, शुक्र में है। असल ताकत माल में नहीं, सब्र में है। और असल इज्जत दुनिया की नजरों में नहीं, अल्लाह की बारगाह में है। आज अगर हमारी बेटियां, बहनें, माएं फातिमा की रविश पर चलीं, तो न सिर्फ घर बदल सकते हैं, बल्कि पूरी उम्मत जगमगा सकती है। नरमी से स्क्रीन पर लिखा आता है, बेटी का असल जेवर हाक, कनात और दीन है। ये सिर्फ एक वाकया नहीं, ये एक आईना है जहां हम खुद को देख सकते हैं और अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। ए फातिमा, हमें भी सब्र, कनात और कुर्बानी की वो रविश अता कर जिसने तुम्हें जन्नत की मलिका बना दिया। आखिर में खामोशी के बाद स्क्रीन पर जाहिर होता है। अल्लाह हमें हजरत फातिमा की राह पर चलने की तौफीक दे, आमीन। अगर ये वीडियो दिल को लगी हो तो दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अब तक पहुंचती रहें ऐसी ही ईमान जगाने वाली बातें।